ہفتے میں 2 روز مکمل لاک ڈاؤن، معیشت کا پہیہ 5 روز چلے گا۔ کاروباری مراکز شام 7 بجے بند، محدود ٹرین سروس چلے گی۔ قومی رابطہ کمیٹی کے اہم فیصلے، اوورسیز پاکستانیز کی واپسی کے لیے آپریشن تیز تر کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعظم نے فیصلوں کی منظوری دے دی۔ بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو ہاں، ہم نے یونیورسٹی، سکولز، بڑی کانگریگیشنز، شادی ہال، جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کو تو ہم بند کر۔ جو وائرس آئی ہے یہ جانے نہیں لگی جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی۔ یہ کرونا وائرس تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کرونا کہیں نہیں جا رہا، عوام احتیاط کریں ورنہ نقصان اپنا ہی ہوگا۔ لاک ڈاؤن علاج نہیں، کرونا پھیلاؤ روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس سال تو کرونا کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ ایس او پیز پر عمل نہ ہوا تو متاثرہ علاقوں میں کرفیو لگانا پڑے گا۔ وزیر اعظم کی قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ صلاحیت کی فوج امن کی ضامن ہے۔ پاک فوج دیگر ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو درپیش چیلنجز کے خاتمے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج لکھوٹا کا دورہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض فورسز نے ظلم کے پہاڑ گرا دیے۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال، مزاحمت پر فائرنگ، 13 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ میندر اور پونچھ میں 10، راجوری میں 3 کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار دی۔ کشمیریوں کا شدید احتجاج، بھارتی فورسز پر پتھراؤ۔ پاکستان میں کورونا ہوا بے قابو، 24 گھنٹوں میں مزید 60 اموات، تعداد 1543، مزید 3000 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 72460 ہو چکے۔ سندھ میں 481، پنجاب میں 497، خیبر پختونخوا میں 473، بلوچستان میں 47، گلگت بلتستان میں 11، آزاد کشمیر میں 6 اور اسلام آباد میں 27 مریضوں کا انتقال۔ کورونا کے خلاف اقدامات بے سود، ہلاکتوں کی تعداد 3,76,000، 63 لاکھ مریض، امریکہ میں 1,06,200، برطانیہ میں 38,489، اٹلی میں 33,415، اسپین میں 27,127، فرانس میں 28,802، بھارت میں 5,413، ترکی میں 4,540 اور سعودی عرب میں 503 اموات۔ لاہور کورونا کا گڑھ، کوئی علاقہ محفوظ نہیں، 6,70,000 نئے مریض ہو سکتے ہیں۔ محکمہ صحت کا انکشاف، رپورٹ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ارسال۔ 4 ہفتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش، 50 برس سے زائد افراد کو قرنطینہ میں رکھنے کی سفارش۔ لاہور میں کورونا کے لاکھوں متوقع مریضوں کی رپورٹ پر مریم نواز کا اظہار تشویش، کہتی ہیں حکومت کو کورونا کی بجائے نواز شریف کی فکر لاحق ہے۔ حکومت کی ترجیحات خدمت نہیں، کچھ اور ہے۔ عوام کی خدمت کریں یا کسی اور کو کرنے دیں۔ وفاق کی ترجیح انسانی جان نہیں بلکہ معیشت بچانا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی کھڑی تنقید، کہتے ہیں وفاق نے ہماری بات نہیں سنی۔ آغاز میں ہی سخت لاک ڈاؤن ہوتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ سیاستدان خود ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم نے برسوں سے ہونے والی خاموش واردات پکڑ لی۔ 5 برسوں میں شریف اور اوبنی گروپس نے اربوں کی سبسڈی لی۔ وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی۔ سابق حکمرانوں کے بڑے پول کھلنے والے ہیں، ہر ذمہ دار کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ ریلوے کے محدود آپریشن میں مزید 10 ٹرینوں کی شمولیت، تعداد 40 ہو گئی۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے 60% سیٹوں پر ہی بکنگ۔ شیخ رشید کہتے ہیں وزیر اعظم کی اجازت کے بعد چند روز میں مزید ٹرینیں چلائیں گے۔ بھارت میں سفارتی عملے کی گرفتاری قابل مذمت، بھارت ہمسایوں کے خلاف جارحیت کا مجرم ہے۔
वजीर इत्तला शिबली फराज की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद, कहा अब हाई कमीशन के अमले के खिलाफ झूठी मुहिम शुरू कर दी, आलमी बरादरी नोटिस ले, भारतीय मनफी रवैये का मुहासबा करे। गवर्नर पंजाब ने भारत के खिलाफ जंगी जुराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया, कहते हैं भारत अंदर से टूट रहा है, मोदी और इसकी हमारी बेवकूफी पर उतर आए, हमें पाक फौज पर फख्र है, भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने वजारत से फिर मुस्ताफी, वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस में वफाक के वकील के तौर पर पेश होंगे। फरूक नसीम कहते हैं किसी जज, बार काउंसिल या वकील से जाती अनात नहीं। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया, कहते हैं नवाज शरीफ बरतानिया में होने वाले टेस्ट रिपोर्ट्स भी शेयर नहीं कर रहे, बरतानवी लेबॉर्ट्रीज ने इनकी बीमारी की तस्दीक नहीं की, नवाज शरीफ की तस्वीर उन्हें सेहतमंद बता रही हैं, हकायक का मंजर आम पर आना जरूरी है, वजीर आजम तहकीकात का हुक्म दें। आमदन से जायद असासाजात केस, शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश होंगे, नैब का सवालनामा तैयार, अकाउंट्स में मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक पूछगिछ होगी, शहबाज शरीफ की वकला से मुशावरत। मुतवक्का गिरफ्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर, तमाम असासे डिक्लेयर करता आ रहा हूं, नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया, नैब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का एक भी सबूत सामने नहीं रखा, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं, दरख्वास्त पे मौक़िफ़। झूठ पर झूठ, हुकूमत जिंदगियों से खेल रही है। मरियम औरंगजेब की कोरोना के बढ़ते केसेस पर हुकूमत पर तनकीद के नश्तर, कहती हैं इस्लामाबाद के अस्पतालों में सूरत हाल तशवीशनाक, वेंटिलेटर्स के लिए मरीजों के लवाहिकीन मिन्नतें कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी, अवाम के लिए तोहफा, अपोजिशन इंसदादे कोरोना की बजाय सुबह शाम कोरोना पॉलिसी पर गामजन है, जुबानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात में कदम बढ़ाएं। पंजाब में गंदुम आटा सब्सिडी में तब्दीली का इंदिया, कोपन सिस्टम ज़ेरे गौर, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं मुस्तहिक और कम आमदनी वालों के लिए ज्यादा सब्सिडी होनी चाहिए, 5 स्टार होटल और ढाबे पर एक ही कीमत के आटे की फराहमी ज्यादती है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं इंसानियत कोरोना की लपेट में है और मुल्क इस वबा से निकलने की कोशिश में है, हमारी बदइंतजामी की वजह से वायरस फैला, ओवरसीज मुश्किलात का शिकार हैं, सिफारत खाने ताउन नहीं कर रहे, बेरोजगारों को आसान इकसाद पर कर्जे दिए जाएं। सीटीडी की रावलपिंडी में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, फरीद खान और कलीमुल्लाह से धमाका खेज मवाद भी बरामद, ताल्लुक अल अदन तंजीम से है। कराची तैयारा हादिसा की तहकीकात, माहिरीन की टीम वापस फ्रांस रवाना, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड की डिकोडिंग कल से शुरू होगी, पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के 2 अरकान भी फ्रांस जाएंगे, हतमी रिपोर्ट फ्रांस में तैयार होगी। डैनियल पर्ल केस में मुल्जिमान की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की सिंध हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की दरख्वास्त के निकात गैर मुतल्लिका करार, जायजा लेना होगा इतराफी बयान और शनाख्त पर परेड कानून के मुताबिक थी या कि नहीं, हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जस्टिस मंजूर मलिक के रिमार्क्स। सियाफाम की हलाकत, अमरीका जल उठा, मुजाहिरों में शिद्दत, 25 शहरों में कर्फ्यू नाफिज, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तमाम इकदामात बेसूद, सदर ट्रंप के बयान ने जल्दी पर तेल का काम कर दिया, पुलिस मोबाइल, नजरियाते, शॉपिंग मॉल्स में लूटमार। अमेरिका में पुलिस पर आलमी बरादरी की शदीद तनकीद, तुर्क सदर उर्दवान कहते हैं अमेरिका में सियाफाम की हलाकत फाशिस्ट और नस्ल परस्ताना इकदाम है, बतौर मुसलमान बेरहमाना कत्ल की मुजम्मत हमारी जिम्मेदारी है,
चीन का स्याह फामों से नस्ल परस्ताना इकदामात रोकने का मुतालिबा। ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ कहते हैं अमरीकी हुक्मरान अवाम पर तशद्दुद खत्म करके लोगों को सांस लेने का मौका दें। लद्दाख में भारतीय फौजियों की एक बार फिर दुर्घट, कशीदगी बढ़ गई। चीन ने भारतीय भारी जंगी साजो सामान लद्दाख पहुंचा दिया, फरीकैन अस्करी ताकत बढ़ाने लगे। और आलमी अदालत सेहत से अलहदगी, चीन की अमेरिका पर कड़ी तनकीद, कहा यह वक्त सियासत का नहीं, वाशिंगटन कोरोना के खिलाफ इकदामात पर तवज्जो दे, मूजी वायरस चीन पर इल्जामात से खत्म न होगा।